experience. When I enrolled Navneet here, he had a difficulty in speaking. So I saw a great difference in him, like communicating things rather than using signs. He started conveying properly his feelings, his needs, how confidently he is speaking, conveying things, socializing when he joins parties or when he go to the relatives' house, the way he communicates to everyone his needs, the way he expresses feelings. So I really thank everybody in the school, teachers, non-teaching staff, the effort that they put in him to develop his character, develop how confidently he speaks, and also like the way he organizes things, from a minute things to like when he come back from the school, the way he organizes shoes in the rack, the bag in the shelf, the books, and when next day when he is ready to go to school, he makes sure that everything in the bag is ready. Though if I keep it, he again cross-check. So like organizing things very well. So I'm really happy to thank my teachers as well as everybody in the school. The change that I see him is like incredible. I'm really thank you, ma'am, and all the teachers here. I'm really happy that his character is developing a lot and how confidently he do things. Thanks a lot, ma'am, and thanks everybody. It is not expected actually. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് to see all the small kids performing really well. So telling about Sihan, I'm a very proud father of Sihan Kaushal. Over the last 1 year, the you can say the evolution has been quite transformative. വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, whether it is his language skills, linguistic skills or communication skills. He literally used to struggle to express his feelings and emotions, but today when he is saying the stories or singing rhymes, it gives a lot of goosebumps as a father or as a parent here, like all of you. And more than this, അവൻ്റെ social skills ആയാലും ശരി, empathy skills ആയാലും ശരി, it has been phenomenal. Because എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, he never used to share his things with any one of us or anyone outside our family also, but today we see him sharing things, speaking, letting his heart out. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ, അവൻ വരവൻ്റെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ it is very good from a child's perspective. Then apart from this, his academic skills has also been tremendously improved because he has been started reading, writing, learning. And today ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഷോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു because he never shared anything that ഇന്ന് അവൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പാടാൻ പോവുകയാണ്, അല്ല വെൽക്കം സ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. So whatever he's been doing, it is more of a shock and a surprise as a parent. So this has been his journey over the last 1 year, and I hope all of you as a parent also has the similar stories. And I'm so glad that you all have invited me here. And thank you so much, all the faculties, all the teachers, all the supporting staff, Sunita ma'am, and all the dear angel students for supporting him to be a better person and also helping us evolve as a better parents. Thank you so much. അമേലിയയുടെ ഫാദറാണ്. ഈ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയാൻ. നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ആള്. പിന്നെ പോകാനായിട്ട് മടിയൊന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ അവധി ദിവസമായാലും ചിലപ്പോൾ പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാശി പിടിക്കാറുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കളിക്കാനും എല്ലാവരുടെയും പേരെല്ലാം ഡെയിലി പറയാറുണ്ട്. മിസ്സായാലും ഇവിടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫായാലും ഭയങ്കര കെയറിങ് ആണ്. നല്ല ഒരു ക്വയറ്റ് പ്ലേസ് ആണിത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ടും ഹാപ്പിയാണ്. താങ്ക് യു. എനിക്ക് പറയാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും വൈകുന്നേരം ടൈമിലാണ് വൈദ്യോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കാറ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ 1 by 1 ആയിട്ട് അവൻ എന്നോട് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഫസ്റ്റ് പറയണ പേര് ശോഭാൻറ്റി എന്നായിരിക്കും. അമ്മേ ശോഭാൻറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്തോന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തോന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും.
എന്താ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുറുമി ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. ഞാൻ നന്നായി അത് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ജന മിസ് സ്റ്റാർ വരച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ പേര് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അന്നൊന്ന് എന്നോട് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൺഡേ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അവനൊന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളം ലെറ്റേഴ്സ് അവൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ശരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ഇതായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തത്. അതിലെനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. അവൻ്റെ ഇപ്പോൾ വന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പാണെങ്കിലും അവൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണതാണെങ്കിലും എനിക്കതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റാഫിൻ്റെയും പിന്നെ സുനിത മാമിൻ്റെയും ആ ഒരു ഇതിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട് തൊട്ടപ്പുറത്താണ്. ഇത്രയും എനിക്ക് ഇതായിട്ട് കിട്ടിയതിലും പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും അടുത്തെനിക്ക് സ്കൂളിൽ കിട്ടണേന്ന്. 2 വയസ്സിൽ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു അംഗൻവാടിയിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡേ കെയർ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടും ഞാൻ ഒട്ടും ഓക്കെ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. പിന്നെ അവൻ്റെ കരിയർ ആണെങ്കിലും അവനിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്പണായിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം ഒരു ടീച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാമാണെന്നൊരു വെക്കാതെ തന്നെ എന്ത് കാര്യം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ അവനിന്ന് വയ്യായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല. ഈവനിങ് ടൈം വരെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. എനിക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഫുൾ പോസിറ്റീവ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ മോളാണെങ്കിലും സ്കൂളിൽ വരാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അവളും ഇതുവരെ ഒരു മടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അവൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. അവൾ ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ സറൗണ്ടിങ്സ് ആണെങ്കിലും എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെല്ലാം അവൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം സുനിത മാമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സുനിത മാമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊരു കൺസേൺസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാം മാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. മാം എത്ര ബിസി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മാക്സിമം റിപ്ലൈ തരും. അതുപോലെ ഒരു പാരൻറ്റ് ടീച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. തുടർന്നും ടൈം കിഡ്സിന് ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റായിട്ട് സ്കൂളിൽ ചേർത്തതാണ്. ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു 3 months ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടത്. മാക്സിമം വീട്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് ആദ്യമേ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്തിയിരുന്നത്. ഒരു 3 months ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലോട്ടാക്കിയിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതിനൊരു അറ്റൻഷൻ തരാനായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരോടും നല്ല കൂട്ടമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള വർഷങ്ങൾ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ആൾ അടിപൊളിയാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.